ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ जो अपनी कैमिस्ट्री बेस्ड है, जिस उपर अगर आप गल करिए दो चैप्टर्स डिस्कस किए सी। फर्स्ट वन इज़ मैटर एंड सैकेंड जो चैप्टर सी वो सी एसिड बेसिस एंड साल्ट। उन्होंने की है डिस्कस करांगे, उन्होंने क्वेश्चंस जो बनते हैं। आई होप तुसी मैराथन क्लास अटेंड कर चुके हो। हाँ जी, स्टार्ट करांगे आप फर्स्ट MCQ तो। फर्स्ट MCQ है अपना, देखो जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, फर्स्ट वन है अपना अ रिएक्शन in which compound break up to give two or more substance। कोई भी substance है कहते कोई compound जो कि हो रहा break कर रहा है। wait just a second। हाँ जी, कोई रिएक्शन है जिहदे विच कहंदे कंपाउंड की है ब्रेक कर रहा है टू या ज़्यादा सबसटांसिस दे विच, उस रिएक्शन नूं की कहा जाता है। क्लीयर, देखो फर्स्ट वन है कॉम्बीनेशन, नेम तो ही क्लीयर है, आप कंबाइन करांगे मतलब जोड़ांगे, पर जोड़न की तो गल ही नहीं हुई। सैकेंड वन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होंदा है डिवाइड करना, तोड़ना। सी ऑप्शन है डिसप्लेसमेंट, मतलब इंटरचेंज करना। डबल डिसप्लेसमेंट का मतलब होंदा है दो चीज़ों की कर देना, डिसप्लेस कर देना उन्हों दियां पोजीशनस तो। तो अगर नेम वाइज भी देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन बी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो की होंदा है अगर मैं गल करा डीकंपोजिशन रिएक्शन की। हाँ जी, देखो जिमें अगर मैं गल करा अपने कोई ना कोई सबसटांस है, मान लो फेरस सल्फेट है FeSO4, की बन गया फेरस सल्फेट है। टू मॉलीक्यूल्स है फेरस सल्फेट के सॉलिड स्टेट दे विच अपने कोल प्रेजेंट है। मान लो इनू मैं की कर देनी, हीट कर देनी। हीट किता यह की हो जाऊगा, ब्रेकडाउन हो जाऊगा। ये की बन जाएंगे प्रोडक्ट, की बननगे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, नाल की बन जाऊगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाल की बन जाएगा अपने इस दे नाल SO3। ठीक है जी, हुण इहदी अगर मैं गल करा सल्फर ट्राईऑक्साइड बोल देंगे तो इसका मतलब की इस रिएक्शन का कि अपने कोल एक की है रिएक्टेंट प्रेजेंट है, जिसनों अगर मैं गल करा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इसनों अगर मैं हीट कर दी तो अपने कोल की है प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। मतलब एक चीज़ नूं आपां की करता ब्रेक करता तो वो सिंपल की बनाते प्रोडक्ट की करते फॉर्म करते। ठीक है, जो आप एक चीज़ को तोड़ के उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं सिंपलर फॉर्म के विच, तो उसनों आप की बोल देंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लीयर, तो यह जो हीट किया है इस दे नाल वो चीज़ की है टुट चुकी है। क्लीयर, तो इस क्वेश्चन का उम्मीद है समझ आ गया। राइट आंसर की होगा अपने को ऑप्शन बी जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लीयर, नैक्सट आप गल करांगे सैकेंड क्वेश्चन की, ऑक्सीडेशन इनवॉल्व्स। देखो ऑक्सीडेशन का की मतलब होंगे, ऑप्शन फर्स्ट है लूज ऑफ इलैक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये ऑप्शनस के बेसिस से सब तो पहला मैं आप क्लीयर करते हैं कि ऑक्सीडेशन की होंगे अपने को। देखो ऑक्सीडेशन की गल करते हैं, की गल करते हैं, देखो जिमें ऑक्सीडेशन एक होंगे अपने को रिडक्शन। क्लीयर, ऑक्सीडेशन का मतलब होंगे लूज ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब की होंगे लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जो आप इलैक्ट्रॉन की की हो जाए लूज हो जाए, मतलब इलैक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाए, उसनों आप की बोल दें ऑक्सीडेशन बोल दें। क्लीयर, एक अपने को की होंगे रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन का मतलब की होंगे गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। जो इलैक्ट्रॉन्स आप की कर लीए गेन, तो उसनों की कह दें रिडक्शन कह दें। हुण ऑक्सीडेशन की बेस्ट एग्जाम्पल तो रिडक्शन की इन्होंने दोनों समझते हैं। जिस चीज़ आ दोनों हो जाए ऑक्सीडेशन भी अक्कर हो रिडक्शन भी अक्कर हो, उसनों कह देंगे ने रिडोक्स। क्लीयर, हुण ये देखो नेम तो ही क्लीयर है, दो चीज़ों मिला के बन रहा RED मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन।
ਜਦੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਡੋਕਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ NaCl, NaCl ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ Na ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ A ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਆਪਸ਼ਨ A ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਵਨ ਹੈ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ, ਵੇਟ, ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਆਪਸ਼ਨ A। ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਬੋਥ ਚੇਂਜਿਸ, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭੌਤਿਕ ਬਦਲਾਵ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੌਰੀ MCQ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨੋ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਅਤੇ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੋਇੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ ਬਲਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਬਲਬ ਵੀ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਕਿਸ ਦਾ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲੋ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਗਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया अपने को ऑप्शन ए आ गया। क्लीयर। नैक्सट की है फिफ्थ की अपन प्रॉपर्टीज ही पूछनी आ। फिजिकल चेंज इज़ दैट इन विच, फिजिकल चेंज कहते हुंदा की है। ऑप्शन ए न्यू सबसटांसिस फॉर्म, नवा सबसटांस फॉर्म हुंदा अपने को। ऑप्शन बी है नो न्यू सबसटांसिस फॉर्म, कोई भी नवा नवा सबसटांस फॉर्म नहीं हुंदा। ऑप्शन सी है इलैक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या इन्हों के कोई भी नहीं। देखो वो तो हुण आपां करके ही चुके हैं कि फिजिकल चेंज के विच कोई भी नवा सबसटांस फॉर्म नहीं हुंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आ गया। अगर कैमिकल चेंज पूछ लेंदे तो आपां की लिख सकते सी, न्यू सबसटांसिस फॉर्म। क्लीयर। उम्मीद है 5 क्वेश्चन समझ आ गए होने। नैक्सट आपां गल करांगे 6th क्वेश्चन की। हाँ जी 6th वन की है अपने को की पूछा गया, कॉमन साल्ट इज, वेट सॉरी, हाँ जी की पूछा गया, कहते कॉमन साल्ट की हुंदा अपने को। 6th क्वेश्चन पूछा गया कॉमन साल्ट इज। देखो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला की हुंदा NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखो अगर मैं यदि गल करा कल भी आपां कीता सी, यही अपने को किस नेचर का हुंदा। ऑप्शनस है एसिडिक, बेसिक, या सी न्यूट्रल, या डी की है नन ऑफ दी। हाँ जी देखो इस दी ना कल एक आप रिएक्शन की सी जो मैं तुहानूं एसिड बेस वाला चैप्टर करवाया सी, तो उसनों समझते हैं। देखो किस तरीके नाल साल्ट फॉर्म हुंदा है। जदों मैं एसिड दी यानी कि तेजाब दी, पंजाबी च भी अज थोड़ा रह गया, नू किस नाल रिएक्ट करवादा, बेस नाल। बेस अपने कोल की है खार ना, जो रिएक्ट करवा दिंदी हाँ तो अपने कोल की फॉर्म हो जाता है, साल्ट फॉर्म हो जाता है, जिसनों आपां की कह दिंदे लून। ठीक है। देखो एसिड आपां ने की ले लिया HCl, बेस आपां ने की ले लिया NaOH। इन्हां दोनों नूं मिला के अपने कोल की बन जाता है साल्ट, NaCl नाल वाटर तो बनता ही है। तो इस तो की पता लग्या जो अपने कोल आह बेस साल्ट तैयार होया, ये दोनों नूं मिला के तैयार होया एसिड ते बेस नूं, तो साल्ट कॉमन साल्ट अपने कोल की होया, न्यूट्रल होया। क्लीयर। तो इस क्वेश्चन का आपां राइट आंसर देख लैंदे हां की आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया अपने को ऑप्शन सी। क्लीयर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, NaCl की अपने को न्यूट्रल है। नैक्सट आप गल करांगे 7th क्वेश्चन की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज एंटा एसिड बिकॉज, कहते जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये आपां की है एंटा एसिड के तौर पर यूज़ करते हैं, ये भी मैं कल करवाया सीगा। ऑप्शनस देखते हैं, इट इज़ एसिडिक क्योंकि ये एसिडिक होंदा है, नो। ऑप्शन बी इट इज़ बेसिक, ये बेसिक नेचर का होंदा है, खार नेचर का होंदा है। ऑप्शन सी इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, उदासीन है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, मतलब चारे दे चारे सही है। देखो एंटा एसिड की सी, जदों अपने स्टमक दे विच एसिड दी वैल्यू वध जे, मतलब HCl दी अमाउंट की हो जाए इनक्रीज हो जाए, तो की हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्लीयर। तो एसिडिटी नूं न्यूट्रल करन दे लई आपां की पावांगे, बेस पावांगे। क्लीयर। जो आप दवाइयां खाने वो की होंगे ने बेस, मतलब अगर आप एसिड दे विच बेस पा देंगे तो ही वह न्यूट्रल होगा, तो ही शांत होगा, तो ही उदासीन रिएक्शन होंगी है। ठीक है जी। तो फिर इसलिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटा एसिड है, मतलब एसिड का उल्ट है, तो की होगा वह बेस होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया ऑप्शन बी आ गया। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे 8th क्वेश्चन की, 8वें क्वेश्चन की। की है अपने को लाइम वाटर टर्नस, लाइम वाटर किस दे विच टर्न हो जाता है। ऑप्शन देखो रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू लिटमस टू रेड, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं आऊगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो अगर मैं गल करा लाइम वाटर, लाइम वाटर की होंदा है, इनू पंजाबी च शायद चूने का पानी कहा जाता है। क्लीयर। यही की है अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर की होंदा अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लीयर। देखो जदों हाइड्रोक्साइड की गल आ जी, इसका मतलब यह की है अपने को बेस है, हाइड्रोक्साइड का मतलब यह बेस है। जदों आप लिटमस पेपर का टेस्ट बेस च करते हैं, मैं तुम्हें कल एक ट्रिक करवाई सी, बी ते बेस, बी ते ब्लू, इसका मतलब लिटमस पेपर किस च कन्वर्ट होगा, ब्लू दे विच कन्वर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया रेड लिटमस टू ब्लू। क्लीयर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाऊगा, रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि यह अपने कोल की है बेस।
जो बेस दी रिएक्शनस आंदियां ने ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਟ ਯੈਸ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦਾ pH ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ pH ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ pH ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 14 ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 7 ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 7 ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 7 ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਸ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹਾਂਜੀ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦਾ pH ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ pH ਕਿੰਨਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਦੇ pH ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.5 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 1 to 2 ਤੱਕ ਅਗਰ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਦ pH ਆਫ ਵੀਕ ਬੇਸ ਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ pH ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 7.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ 7.1 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ 14 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣ 10 ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 7 to 8 ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੀਟੈਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 12th ਹੈ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਐਨ ਐਸਿਡ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਬਾय ਐਨ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਇਨਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਤਲਬ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਣੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੀਟੈਟ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ NO2
ਤੇ SO2 ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ SO2 ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਇਜ਼, ਉਹ ਬੇਸ ਦੱਸੋ ਜੋ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਟੋਪ ਕਰੇ। ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਖਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਰਫੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਸ ਨੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ pH ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਜੋ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀਨ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਖਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਬਣਦਾ, ਲੂਣ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਐਸਿਡ ਐਂਡ 1 1 ਐਸਿਡ ਐਂਡ 1 ਬੇਸ, 1 ਐਸਿਡ ਐਂਡ 1 ਬੇਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ C ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਕੰਟੇਨਸ ਐਨ ਐਸਿਡ, ਸਟਿੰਗ ਆਂਟ ਸਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਂਟ ਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਵਿਨੇਗਰ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਐਸਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਸ਼ਨ C, ਆਪਸ਼ਨ D ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਕਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ C ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀੜੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। 17 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਨ ਦ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਇਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, A ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ, ਆਪਸ਼ਨ B ਲਿਟਮਸ, ਆਪਸ਼ਨ C ਫਿਨੋਕਥੇਲਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ D ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿਹੜਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਜੋ ਕਾਮਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਓਲ ਦਾ ਐਸਿਡ, ਆਪਣਾ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਪਸ਼ਨ D ਆਕਸੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨੇਮ ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HCl ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, H2SO4, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ HNO3। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਕਲੀਅਰ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਇਨਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 19th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਗਿਵ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਕਾਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਲਟੀ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਐਲਕਲਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸਾਲਟ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਜੋ ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 20th ਕੁਐਸਚਨ। ਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ। ਰਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? Fe2 ਵੇਟ Fe2O3। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਇਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਇਰਨ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਜੋ ਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਰਦੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ Fe2O3। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋਈ? ਆਇਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 21 ਔਰ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ। ਜੋ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਇਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਇਲ ਵਾਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? HNO3, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ HCl। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ 3:1 ਮਤਲਬ HNO3 ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦੀ 1 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 3:1 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? HAuCl4 ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੋ ਐਕੁਆਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ठीक है। तो अगर तुहानू क्वेश्चन पूछ लैन कि अपने कोल एक्वारीजिया किस दा मिक्सचर है, तो वह किस चीज़ का मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ते नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर अपने कोल पूछ लैन इन्हां दी रेशो कितनी हुंदी है, तो कितनी हुंदी है 3:1। 3 अपने कोल HCl हुंदा है एंड HNO3 अपने कोल कितना हुंदा है 1 हुंदा है। ये चीज़ां ध्यान च रखनियां, मैं इसलिए तुहानू रिएक्शन ही करवाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो अपने कोल की आ जाऊगा, ऑप्शन बी की आ जाऊगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाऊगा। क्लीयर, ठीक है जी। उम्मीद है तुहानू अज का लैक्चर वधिया लग्या। तो अगर तुहानू MCQ के जो क्वेश्चनस ने वो वधिया लगे ने तो प्लीज़ लाइक करियो वीडियो नू, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल जो ETT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लीयर, अगर तुहानू कोई डाउट आंदा तो कमेंट सैक्शन दे विच अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हो ईजली, ठीक है जी। एंड प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप गल करिए टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच उसका लिंक प्रोवाइड किया होया मैं। 2 टैलीग्राम ग्रुप ने अपने को ETT का भी है एंड एक मास्टर कैडर के लिए भी है, वो साइंटिया नाम तो है, तुम दोनों ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू सो मच।